સમગ્ર રાજ્ય અને દેશની સાથે સાથે જામનગરમાં પણ આજે સરકારની સૂચના મુજબ સંવિધાન હત્યા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે 50 વર્ષ પહેલા 1975ની સાલમાં 25મી જૂને તત્કાલીન વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા કટોકટી લાદવામાં આવી હતી। જે તે સમયે નાગરિકોના વાણી સ્વાતંત્ર્ય પર પ્રતિબંધ લાદી દેવામાં આવ્યો હતો। કટોકટી વિરોધ કરનારા ઘણા લોકોને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા। જે સંદર્ભે આજે બુધવારે 25 જૂને મહાનગરપાલિકા द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में संविधान हत्या दिवस की उजवणी करवामां आवी हती। आ कार्यक्रम में केबिनेट मंत्री राघवजीभाई पटेल तथा धारासभ्यो मेघजीभाई चावड़ा अने रीवाबा जाडेजा उपरांत मेयर विनोद खीमसुरिया, डेप्यूटी मेयर कृष्णाबेन सोढा, स्टेन्डिंग कमिटीना चेरमेन नीलेशभाई कगथरा, कलेक्टर केतन ठक्कर, कमिश्नर दिनेश मोदी, जिला विकास अधिकारी अंकित पन्नू तथा शहर बीजेपी अध्यक्ष बीनाबेन कोठारी सहितना स्थानिक अग्रणीओ अने अधिकारीओ मोटी संख्या में उपस्थित रह्या हता। आ तके 1975 साल में जे लोकोए कटोकटीनो विरोध करीने जेलवास वहोरी लीधो हतो ते पैकीना दिनेशभाई व्यास अने नटुभाई त्रिवेदी वगैरे वरिष्ठ नागरिकोए पोतानी आपवीती पण वर्णवी हती। आ उपरांत केबिनेट मंत्री राघवजीभाई पटेले संविधान हत्या दिवसनी उजवणी अंगे आपेली टूंकी विगतो प्रस्तुत छे। क्या आप भी अनहेल्थी लाइफस्टाइल को सुधारना चाहते हैं, लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। आजकल लाइफस्टाइल को हेल्थी और मेंटेन रखना हमारे लिए एक चुनौती बन चुकी है। मेंटल स्ट्रेस, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, अनहेल्थी फूड्स, टाइम पर न खाना, नींद की कमी, घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर लैपटॉप पर काम करना, स्मोकिंग और शराब की लत जैसी आदतें हमारे शरीर को कमजोर कर रही हैं। और इसे नजरअंदाज करने का नतीजा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी पेन, मोटापा जैसी बीमारियों को हम न्योता दे रहे हैं। यह बीमारियां हमें हमारी फैमिली के साथ हंसने खेलने से रोक रही है। हम उन एक्टिविटीज का आनंद नहीं ले पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। इसलिए बॉडिफाई ने आपके लिए एक ऐसे रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है जो न कि सिर्फ बीमारियां कम करती है बल्कि हमारे बॉडी हेल्थ को भी मेंटेन रखने में मदद करती है। 5 सालों से अधिक अनुभव के साथ बॉडिफाई वेलबींग प्राइवेट लिमिटेड ने दुनिया भर में होममेड थेरेपी प्रोडक्ट के इनोवेशन से सफलता हासिल की है। हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कई बॉडी पेन्स के साथ साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम्स का भी सलूशन है। टेंस EMS टेक्नोलॉजी पर आधारित भारत का पहला डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर अपनी पहचान बनाई है, जिसने सर्टिफाइड लैबोरेटरीज IEC 60601 और IEC 60601-10 के सभी टेस्ट पास किए हैं। CDSCO द्वारा अधिकृत हम एक सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं। अब इसे कई सारे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। बॉडिफाई के प्रोडक्ट्स में दिए गए यूनिक फीचर्स ने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सल्यूशन में बदल दिया है। क्या आप भी यह बदलाव महसूस करना चाहते हैं? तो आज ही संपर्क करें और अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी हेल्थी रखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज 25 जून લોકશાહીની હત્યાનો દિન તરીકે આપણે વાગોળીએ છીએ। 19 જૂન 25 જૂન 1975 રોજ જે તે વખતના વડાપ્રધાન ઇન્દિરાબેન ગાંધીએ કોર્ટના આદેશના કારણે સત્તા છોડવી પડે તેમ હોવાથી ઇમરજન્સી લગાવી દીધી દેશભરમાં, અને દેશભરમાં અનેક સન્માનીય માન મોભો ધરાવતા લોકોને કોઈ પણ જાતના ગુના વગર જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યા અને ભયંકર અત્યાચાર ત્રાસ દેશભરમાં ગુજારવામાં આવ્યો। દેશભક્ત લોકોએ ખૂબ જ સંઘર્ષ કર્યો, કટોકટીનો વિરોધ કર્યો અને કટોકટી હટાવવા માટે જેલમાં એ પ્રવૃત્તિ કરી, જેલની બહાર ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી અને અંતે લોકશાહીનો વિજય થયો
અને કટોકટી ઉઠાવવામાં આવી. એ પછીની ચૂંટણીમાં ઇન્દિરાબેનની હાર થઈ, વિરોધ પક્ષની જીત થઈ અને આ પ્રકારનો એક કલંકિત કાળ પૂરો થયો અને દેશભરમાં કટોકટી ઉઠાવી લેવામાં આવી. 1971ની સાલમાં લોકસભાની ચૂંટણી અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે રદ કરતા તે વખતના વડાપ્રધાન સ્વર્ગસ્થ ઇન્દિરા ગાંધીજીએ 25મી જૂન 1975ના રોજ દેશભરમાં આંતરિક અશાંતિનું બહાનું લઈને બંધારણની કલમ 352 હેઠળ ઇમરજન્સી જાહેર કરી અને ઇમરજન્સી કાળના 17 મહિના દરમિયાન દેશભરમાં જે અંધાધૂંધી ફેલાણી, મનસ્વી વર્તન થયું, નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારો પર તરાપ પડી, વાણી સ્વાતંત્ર્ય રદ કર્યું અને પ્રેસ સેન્સરશિપ જેવા કડક પગલાં લઈ લાખો લોકોને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યા અને લોકશાહીના ગુંગળાઈ દેવાનો ભયંકર પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. એ દિવસને ભારત સરકારના સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય દ્વારા સંવિધાન હત્યા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. એની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે જામનગર ખાતે પ્રબુદ્ધ નાગરિકો આગેવાનો દ્વારા યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં વિશાળ સંખ્યામાં શહેરના ગણમાન્ય લોકો હાજર રહ્યા હતા અને આ કાર્યક્રમ ખૂબ સારી રીતે સંપન્ન થયેલો. 25મી જૂન 1975ના દિવસ કટોકટી જાહેર કરી. ત્યાર પછી એના સમયગાળા દરમિયાન જે બનાવો બન્યા, જે સરકાર દ્વારા તાનાશાહી સ્વરૂપે જે અત્યાચારો કરવામાં આવ્યા એની વિગતવાર અહીં વક્તાઓએ લોકો સમક્ષ પોતાની આપવીતી વર્ણવી. જામનગર શહેરના 10 જેટલા નાગરિકોએ પણ કટોકટીનો વિરોધ કરતો જે પ્રયત્ન કર્યો તે 10 જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા. એ પૈકી એક આગેવાન દિનેશભાઈ વ્યાસ એ પોતાના અનુભવો પણ વર્ણવ્યા અને આ રીતે સંવિધાન હત્યા દિવસની જામનગરમાં ઉજવણી કરવામાં આવી છે.